ओम श्री साईराम पिलामाने तुम समस्त मोर प्रेम भरा साईराम। गप गपरे गणित नामक आमर जो धारावाहिक टी आम आरंभ करथिले सेई क्रम रे आज आमर नेक्स्ट क्लास पिलामान तुमे मन रखिथिबो जे गप गपरे गणित जो सीरीज बा धारावाहिक टी आम स्टार्ट करथिले तार मूल उद्देश्य कौन थिला। तार मूल उद्देश्य थिला षष्ठ श्रेणी रु नहीं नवम श्रेणी पर्यंत गणितर ଯେଉଁ ସବୁ ମୂଳଦୁଆ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ବା ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରିବା। ଏହି ସିରିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଗଣିତର ନିହାତି ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ବା କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟକୁ ରିଭାଇଜ କରି ଆମ ଗଣିତକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ଏହା ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। सप्तम अष्टम नवम इवन दशम क्लास पिलाମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ମାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଜିନିଷ ପିଲେ ଯାହା ଆମର କ'ଣ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଯୋଉ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲିୟର ନ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାୟର କ୍ଲାସକୁ ଯିବା 7th 8th 9th 10th ଇଭିନ୍ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମନେକର ଆମେ +1 +2 ପଢିବା বা इंजीनियरिंग पढ़िबा बा बीएससी पढ़िबा एमएससी पढ़िबा से समय हमको विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होबाकू पड़ी थाए। तो से सब को आखि आगे रखी आम माने ए सीरीज टी को कोन स्टार्ट करथिले हां कि नहीं। अच्छा लेकिन तो मान को मु कहितली जे जो सीरीज रो नाम कोन, ए सीरीज रो नाम थिला गप गपरे गणित एवं को प्लेटफॉर्म माध्यम रे आमे को डिस्कशन करूचे बारंबार तो मान को कहि रखुची। ए प्लेटफॉर्म रो नाम हला शिक्षा। शिक्षा यूट्यूब चैनल रे यही वीडियो गुड़िक अपलोड होची षष्ठ क्लास रु नहीं दशम क्लास पर्यंत वर्तमान मैथमेटिक्स रो वीडियो गुड़िक कौन होची डेली बेसिस रे अपलोड होची। तुम मैंने याको जाई यूट्यूब रे देखि परिबो, प्लस तुमरो सांग साथी बा जो बड़ भाई और भौणी मान अछन तांको मध्ये आ विषय रे जणै परिबो, तांको इन्फॉर्मेशन दे परिबो एवं से मानको एई दिन गुड़िक विषय रे तुम्हें कौन टिके अवगत बा शेयर करिवो। ठीक है, चलो स्टार्ट करिवो ताले आज रो क्लास टी। तुमरो मन अछि आमे लास्ट क्लास रे कोन डिस्कशन करथले, के कहि परिबो कोन डिस्कशन करथले। लास्ट क्लास रे देखिबो आमे गोटिए संख्या को कोन गोटिए संख्या केते बेले सी 2 द्वारा विभाज्य होबो, केते बेले 3 द्वारा, केते बेले 4 द्वारा, केते बेले 5 द्वारा ओ केते बेले 6 द्वारा विभाज्य हब। 6 द्वारा कौन हम विभाज्य हम ताकू परीक्षा करने नियम गुड़िक शिखी। मु तो मान कही कौन बहुत बड़ बड़ संख्या थी मनकर एमती लिखी 35,875 तो मुझे पचारि पिले यही संख्याटा 5 द्वारा विभाज्य हम तो तुम्हें ताकू कौन बस हरब कि हरिले आमर बहुत समय पड़ेब। तेणु आमे कौन करवा ये किसी सूत्र शिखा जे आमे देखिकी कहीदेवा 5 द्वारा विभाज्य हब कि नहीं। कार मन अच्छी मु कौन कहती गोटे संख्या केते 5 द्वारा विभाज्य हब पिले जेते बेले गोटे संख्यार अंक एकक घरे थिबा जो अंक एकक घरे कि अंक अच्छी 5 अच्छी जदि एकक घरे पिले 0 था कि 5 था ताले संख्याटा 5 द्वारा विभाज्य हब। एटी एकक घरे केते अच्छी 5 अच्छी तो ये 5 द्वारा विभाज्य हब बिना हरिके मध्य आमे ताको कहि परिबा। अच्छा देखिए किए कहीपर गोटे 3 द्वारा विभाज्य हम कि नहीं केम जान मु कही कौन 3 द्वारा विभाज्य होगापाई तुमको यही संख्यार थिबा समस्त अंक मानकर समष्टि नेबाकू पड़िबो। समष्टि केते हिजबो 3 + 5 प्लस केते हिजबो पिले को 8 + 7 + 5 अब सब मिसई देबो 7 5 12 12 8 20 20 + 5 25 3 28 28 टा पिले कौन 3 द्वारा विभाज्य हम कि हबनी कौन भाई 3 9 को 27 3 10 को 30 तो ये 3 द्वारा विभाज्य हब नहीं। मन अच्छी कि नहीं मु तुमको तुम बही सूत्र गुड़िक आउ थे मन पकई दूची। देख 2 द्वारा केते विभाज्य हम 2 द्वारा विभाज्य नियम कौन बतैली तुम मानू जी बेले गोटे संख्यार एकक स्थान सब पे मन रख कौ स्थान एकक स्थान कले मन अच्छी कि एकक स्थान कले कौन तुम सब गोटे संख्या मन लिखली भाया
74321 ଏକକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ? ଡାହାଣ ପଟୁ ବାଣକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଏକକ, ଏଇଟା ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ, ତାପରେ ନିୟୁତ, ତାପରେ କୋଟି। ଏଗୁଡା ବତେଇଥିଲି ସବୁ। ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଥିବ, 2 ଥିବ, 4 ଥିବ, 6 ଥିବ କିମ୍ବା 8 ଥିବ ତାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହେ। ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ କହିଥିଲି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଯଦି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି ତାକୁ କଣ କହିବା ପିଲେ କହିଥିଲି? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। କହିଥିଲି କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ ପଢିଥିଲେ ଆମେ? 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ କଣ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇଗୁଡିକ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ମନେକର ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 2 1 3 0 4। ଏଥିରେ କି କି ଅଙ୍କ ଅଛି? 2 + 1 + 3 + 0 + 4 ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଦବ। କେତେ ହବ? 2 1 3 3 3 6 6 4 10। 10 ତ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି, ତ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି। ଏଇଟା ହେଲା ସୂତ୍ର। ତାପରେ କଣ ପଢିଥିଲେ? 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ କିଏ ମନେ ରଖିଛି? 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏକକ ଘର ଆଉ ଦଶକ ଘର ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ହବ, ଯଦି ସିଏ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମନେକର 620। ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 0। ଦଶକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 2। ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା? 20। 20 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ? 4 5 20। ତାର ତ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇଯିବ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସୂତ୍ର କଣ? ଦଶକ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ମନେ ପଡିଗଲା? ଭେରି ଗୁଡ। 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ କଣ କହିଥିଲି? ଏକକ ଘରେ 0 ଥିବ କିମ୍ବା 5 ଥିବ। ମନେ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ଏ ଦେଖ, ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ 0 ବା 5। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଏକକ ଘରେ ୟା ତ 0 ଆସିବ ନହେଲେ 5 ଆସିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ଯଦି ଏକକ ଘରେ 0 ଥିବ ବା 5 ଥିବ ତାହେଲେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ତା ଅର୍ଥ 5 ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ଗୁଣିବା ତା ଏକକରେ 0 ଆଉ 5 ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ନିୟମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖିବା ଆଗ 2 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ 3 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି 2 ଓ 3 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ମନେ ପଡିଯାଉଛି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? କୁହ ମତେ। ଆଜି ଆମେ ପିଲେ କଣ ଦେଖିବା? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 8 9 11 ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ? କେତେବେଳେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ସୂତ୍ର କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିକି ଆସିଲେ? 2 ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଗଲେ, 3 ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଲେ, 4 5 6 ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଗଲେ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ମନେକର ପିଲେ 3 1 0 4। 3 1 0 4 ଆମେ ହରିବାନି, ନ ହରିକି ଦେଖିବା କେମିତି 8 ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କି ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କଣ ସୂତ୍ର କହିଥିଲି? ଯେ ଏକକ ଓ ଦଶକ ଏଇ ଘରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ହବ ତାକୁ ତୁମେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲ 4 ରେ ଛିଣ୍ଡୁଥିଲା କି ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପଚାରିଥିବ ଏକକ ଘର, ଦଶକ ଘର ଓ ଶତକ ଘର ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ତିଆରି ହବ ତାହା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି କି ନାହିଁ ତମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ 104ଟା 8 ରେ ଛିଣ୍ଡିବ କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ? 8 କେ 8, 10 ରୁ 8 ଗଲେ 2, 8 3 24। ତାର ତ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା। ଯଦି ପିଲେ ଇଏ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଛିଣ୍ଡି ଯିବ, ବା ହରଣ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ 0 ଆସିବ, ବା ତାକୁ କଣ କହିବା? ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ବୁଝି ହଉଛି କି ବୁଝି ହଉନି? ତାହେଲେ ତୁମକୁ କଣ ସୂତ୍ର ଜଣା ପଡିଲା? ଯେ ଭାଇ ଯଦି ଏକକ, ଦଶକ ଓ ଶତକ ଘରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ତିଆରି ହବ ସେଇଟା ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ତୁମେ ପଚାରିବ ଭାଇ ତାହେଲେ ଯେତେକ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ବା ତାଠୁ ଛୋଟ ତାକୁ କଣ କରିବ? ତାକୁ ହରିବାକୁ ପଡିବ। ମନେକର ମୁଁ କହିବି 799, 8 ଦ୍ୱାରା ହବ କି ନାହିଁ? ତମେ କଣ କରିବ? 8 ରେ ହରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। 8 9 କୁ 72।
8 2 ଗଲେ 6 69, 8 ଅଷ୍ଟାଙ୍କୁ 64, 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5, ତ ଭାଗ ଶେଷ 5 ବଳିଲା। ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ହୋଇଥିଲେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାର ଏଇ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିଲ, ତ ସୂତ୍ର ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତାର ତ କଣ, ସବୁବେଳେ 4 ଅଙ୍କ ବା ତାଠୁ ବେଶୀ ଥିଲେ ତୁମେ ଏଇ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ନହେଲେ ଯଦି 3 ଅଙ୍କ ବା 3 ଠୁ ସାନ 2 ଅଙ୍କ ଥିବ ତ ତମେ ହରିବ। ତ 4 ଅଙ୍କ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ ଦ୍ୱାରା, ଏକକ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ହେଲେ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟର ନିୟମ କଣ? ବହୁତ ସହଜ। 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ନିୟମ କେମିତି ଜାଣିବ? ହେଲେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ନିୟମ କେମିତି ଜାଣୁଥିଲ? ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରୁଥିଲ, ସେଇଭଳିଆ 9 ରେ ବି ସେଇଆ କରିବ। ମନେକର ମୁଁ କହିବି 729, 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବ? କଣ କରିବ ନା, ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଖାଲି ମିଶେଇ ଦବ, ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନବ। 7 + 2 + 9, 7 2 9, 9 + 9 18, 18 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ କୁହ? 9 2 × 18, ତାହେଲେ 729 ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଏହା ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। କଣ ପାଇଁ ନା 18 ବି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ 3 ଆଉ 9 ର ନିୟମ ସମାନ, 3 ଆଉ 9 ଭାଇ ଭାଇ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା, ଯେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଉ, ମନେକର ଏଇଭଳିଆ ଥିବ 1,75,343, କହିବ ପିଲେ ଏଇଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ କି ନାହିଁ, ବା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ କି ନାହିଁ? ଖାଲି ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦବ। 1 + 7 + 5 + 3 + 4 + 3 କେତେ ହବ? 7 1 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 ତ 9 ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡିବନି, ତ ଇଏ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି। ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପିଲେ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ, ହଁ କି ନାହିଁ? 10 ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ତାର ଏକକ ଘରେ କଣ ଥିବ? ସବୁବେଳେ ଶୂନ ଥିବା ଦରକାର। ଟେଷ୍ଟ କଲ, ହେଲେ ମୁଁ କହିବି 55, 55 କଣ 10 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ କି? ହବନି। କିନ୍ତୁ ମନେକର ମୁଁ କହିବି 50, 10 5 50, ମନେକର ଯେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖେ, ମନେକର କି 7,50,370, ତମକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି। କଣ ପାଇଁ? 10 ରେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଏକ ଘରେ ଶୂନ ଅଛି। ତ 10 ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ନିୟମଟି ସବୁଠୁ ସହଜ, ସେଥିପାଇଁ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇନି। ଏବେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 11 ଦ୍ୱାରା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ବଡ କ୍ଲାସକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ନା, ଏଟାକୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ଜାଣିବ ପିଲେ? ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା, ହେଲା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବୁଝିବା। ମନେକର ପିଲା ଆମେ ଏଇଟା ନେବା 2 5 1 1 3 3 0, 2 5 2 5 1 1 3 0 କହିଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା 11 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବ? ପିଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି କଣ କହିଲ, ଡାହାଣରୁ ବାଁ ପଟକୁ ଆସିବ। କଣ କରିବ? ଡାହାଣରୁ ବାମ ପଟକୁ ଆସିବ। ମତେ କୁହ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ କିଏ? 0। ଦଶକ ଘର କିଏ? 3। ତାହେଲେ ତୁମେ ଘର ଗୁଡିକ ଯଦି ନମ୍ବର ଦବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ? ଏଇଟା ହବ ପ୍ରଥମ ଘର, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ବା ଦଶକ ଘର, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଘର, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ଘର, ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଘର, ଏଇଟା ଷଷ୍ଠ ଘର। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 0। ଦଶକ ଘରେ 3 ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ 3, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 1, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବି 1, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ 5, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଅଙ୍କଟି ଅଛି ତାର ହେଲା ମୂଲ୍ୟ 2। ମତେ କହିଲ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ନାଁ କଲି, ମାନେ କଣ କଲି? ପ୍ରଥମ ଘର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ତୃତୀୟ ଘର, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଯୁଗ୍ମ ଘର କିଏ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ? ଯେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ଘର। 3ଟା ବି ଅଯୁଗ୍ମ ଘର, 5ଟା ବି ଅଯୁଗ୍ମ ଘର। ଯୋଉଠି ପିଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ଘର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କଲ। ଅଯୁଗ୍ମ ଘରେ କିଏ ଅଛି? 5 ଅଛି, 1 ଅଛି, 0 ଅଛି। ମିଶେଇ ଦો ତାଙ୍କୁ। କଣ କରିବ? 5 + 1 + 0 କେତେ ହେଇଯିବ? 6। ବାକି ଯୁଗ୍ମ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଯିଏ ବଳିଗଲା, ତାର ତ 2 ଘରେ, 4 ଘରେ, 6 ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହ? 3 1 2 ମିଶେଇ ଦିଅ। 3 1 2, 3 1 4 2 6, ଦିଟାଙ୍କୁ ଫେଡି ଦବ। କଣ କରିବ? ଦିଟା ଯାଙ୍କୁ କଣ କରିବ ପିଲେ? ସବୁବେଳେ ଫେଡି ଦବ। ଦିଟାଙ୍କୁ ପିଲେ ଫେଡିଦେଲ, ଫେଡିଲେ କେତେ ହବ? 6 ରୁ 6 ଗଲେ 0। ଯଦି ପିଲେ ଭାଗ ଶେଷ, ସରି, ଯଦି ପିଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଯାହା ଆସିବ,
ଯଦି ସେଇଟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ମତେ କହ ଶୂନ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ? 11 ଗୁଣନ ଶୂନ ଶୂନ, ତାର ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯଦି ପିଲା ତୁମେ ଏତେ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ମନେ ନ ରଖିପାରିବ, ସିଧା କଣ କରିବ କହିଲ, ଅଲ୍ଟରନେଟ ମିଶେଇ ଚାଲିବ। ମନେକର 0 ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କିଏ 1 ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କିଏ 5 ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେବ। ବଞ୍ଚିଗଲା କିଏ 3 1 2 ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେବ, ଫେଡି ଦେବ। ଫେଡାଣ ଫଳ ଦେଖିବ ଯଦି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ତାକୁ ତମେ କହିବ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ କି ନାହିଁ। ବା ତୁମେ ଏମିତି ନମ୍ବର ଦବ। ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ କ୍ଲାସରେ ଅଛ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ସେମାନେ ଏମିତି କରିବ, ପ୍ରତି ଅଙ୍କ ତଳେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ 1 2 3 ତାପରେ ଲେଖିବ କଣ ଅଯୁଗ୍ମ ଘରେ। ଅଯୁଗ୍ମ ଘରେ କହିଲେ 1 3 5 ଘରେ କୋଉ ଅଙ୍କ ଅଛି ତାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନବ। ଏଇଟା କଣ ଲେଖିଲି ମୁଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ଏଇଟା କଣ ସେମିତି ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହବ। ମନେକର ପିଲେ ଆମେ କହିବା 6 1 8 0 6 1 6 1 ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖିବ 0 9 ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟାଟା। ତାହେଲେ ମତେ କହ ଏଇଟା କୋଉ ଘର ହବ? ପ୍ରଥମ ଘର। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଘର, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ଘର ଅଙ୍କ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଘର। ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ ଅଯୁଗ୍ମ ଘରେ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ମାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ? ତ 1 ଘରେ 3 ଘରେ 5 ଘରେ। 1 ଘରେ କିଏ ଅଛି 9, 3 ଘରେ କିଏ ଅଛି 8, 5 ଘରେ ଅଛି 6, 9 8 17, 17 6 23। ସେମିତି ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯୁଗ୍ମ ଘରେ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଅଛି ତାର ସମଷ୍ଟି କହିଲ କିଏ? ଯୁଗ୍ମ ଘରେ କିଏ ଅଛି? 0 ଅଛି, 4 ଘରେ 1 ଅଛି, 0 ପ୍ଲସ 1 1। 23 ରୁ 1 ଫେଲେ କେତେ ପିଲେ 22। 22 ଟା 11 ଛିଣ୍ଡି ଯିବ କି ନାହିଁ ମତେ କହିଲ? 11 ଦୁଗୁଣେ 22, ତାର ଅର୍ଥ ଭାଗ ଶେଷ 0। ତ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଫେଡାଣ ଫଳଟା ବା ବିୟୋଗ ଫଳଟା 0 ହଉଥିବ, ନହେଲେ 11 ର ଗୋଟେ କଣ ହଉଥିବ 11 ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଥିବ ବା ଗୁଣିତକ ହଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲେ ଏଇଠି ତୁମର ବିଭାଜ୍ୟତା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ୟାକୁ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବ। ପିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ଜୀବନରେ, ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ କଣ କଣ ନିୟମ ପଡିଲା? ଆମେ 2 3 4 5 6 8 9 10 ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ଏବଂ 11। ଏତେ ଗୁଡିଏ ନିୟମ ଆମେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ଜାଣି ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଦଶମ କ୍ଲାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପାସୋରି ଦଉଛେ। ଆଉ ଆହୁରି ବଡ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବି ପାସୋରି ଦଉଛେ। କେବେ ପାସୋରିବନି ଆକୁ, ହେଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷ ପଢିବା ଆଜି ପିଲେ। ଯେମିତି ପିଲେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯୁଗ୍ମ କିମ୍ବା ଅଯୁଗ୍ମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରୁଥିଲ ଭାଇ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ମାନେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଏକକ ଘରେ 0 ଥିବ, ନହେଲେ 2 ଥିବ, ନହେଲେ 4 ଥିବ, ନହେଲେ 6 ଥିବ, ନହେଲେ 8 ଥିବ। ଅଯୁଗ୍ମ ମାନେ କଣ? ଯେ ଯୁଗ୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି। ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ମୁଁ କହିବି 3। ହେଲେ 3 ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ କିଏ କିଏ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ? 3 କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହରି ହଉଛି? 1 ଦ୍ୱାରା ହରି ହବ ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ହରି ହବ। ସେଭଳିଆ 7 କାହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଛିଣ୍ଡିବ? 1 7 7, 7 କେ 7, ହଁ କି ନାହିଁ? 13 କାହା ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡିବ? ଦେଖ 1 ରେ 13 ଗୁଣିଲେ 13, 13 ରେ 1 ଗୁଣିଲେ 13। ତାର ତ ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଦେଖ, ତୁମେ ନଜର କର, ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ, ଯେ କେବଳ 1 ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେଇ ନିଜେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। 7 କେବଳ 1 ଦ୍ୱାରା ଏବଂ 7 ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ହିଁ ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି। ତାର ତ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 1 ଓ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ, ତାକୁ କଣ ଆମେ କହିଥିଲେ? ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହେ। କଣ କହେ? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହେ। ଆଉ 1 ଆଉ 3 କୁ 3 ର କଣ କହନ୍ତି ପିଲେ? କିଏ କହିବ? 1 ଆଉ 3 କୁ ହରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବିଭାଜ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କହେ? ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ। କଣ କହେ ପିଲେ? ଗୁଣନୀୟକ। ଆଚ୍ଛା, ସେଭଳିଆ 12 ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କହିବ? 12 ର ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ କଣ? 12 କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ? ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ 1 ଦ୍ୱାରା ତ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ। ବାକି ଖାଲି ଆମକୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡିବେ। 2 6 କୁ 12,
3 चौकु 12, 4 तिरिकी 12, 6 दुगुणे 12। तार तो समस्ते कौन 12 गुणनीयक। 1 गोटे गुणनीयक, 2 गोटे, 3 गोटे, 4 गोटे, 6 गोटे और 12 गोटे गुणनीयक। तार तो जिते गुणनीयक 2 रु अधिक हो देख केते गुणनीयक अच्छी 6टा गुणनीयक। ताली गोटे कौन हो यौगिक संख्या। मौलिक संख्या केतेबेले हबो जेतेबेले केवल 2टी गुणनीयक थिबो। 2टी गुणनीयक कहले कौन 1 ओ से निजे से संख्या निजे मनकर पिले को भी 17। 17 गुणनीयक किए 1 ओ से निजे माने 17। तार तो 2टी गुणनीयक तार तो सी गोटे मौलिक संख्या। जदि 2 रु अधिक हो सी गोटे कौन हो यौगिक संख्या। बोले एमिति किसी संख्या अच्छे मनकर 8 और 9। 8टा कौन मत कहल 8 गोटे यौगिक संख्या हाँ कि नहीं देखिए चेष्टा कर जानापी 8 गुणनीयक किए किए हम 1 दुगुण 1 8 गुणे 8, 2 चौकु 8, 4 दुगुणे 8, 8 के 8। तार तो 2 रु अधिक गुणनीयक हो गला 4टा हो गला। 9 केते हम सेमती 1 3 और 9 तार तो 3टा गुणनीयक हो गला। तार तो ये भी यौगिक। किंतु पिले देखिए नजर कल यही दुटी संख्या मान जो गुणनीयक अच्छी से भितर साधारण किए एठी 1 अच्छी एठी 1 अच्छी तार तो यहाँ साधारण गुणनीयक। एठी 2 एठी 3 साधारण नहीं। 4 एठी 4 नहीं। एठी 8 अच्छी एठी 8 नहीं। एठी 9 अच्छी एठी 9 नहीं। तार तो जो जिते बेले पिले दीटा संख्या सी मौलिक होइथाउ बा यौगिक होइथाउ तार तो गोटे मौलिक हो गोटे यौगिक हो दीटा जाक यौगिक हो बा दीटा मौलिक हो किछि फरक पड़ुनी जदि से माने सेमानंकर केवल गोटे साधारण गुणनीयक रहिबो ताले सेमानंकु कोन कहबा से जोड़ा संख्या को हमें कहबा परस्पर मौलिक। परस्पर मौलिक संख्या जोड़ा एटा गोटे नुआ ना कौन संख्या जोड़ा। देखो एमाने मौलिक नुहंती एमाने यौगिक किंतु एमाने परस्पर मौलिक। परस्पर मौलिक एइथि जे सेमानकर केवल गोटे साधारण गुणनीयक अछि केवल 1 सब बेले 1 ही आसीबो। अच्छा एटा पे बुझीगल। एबे आउट के जिनिस देखिया कौन तुम बही देछि। हाँ जेमिति भी तुमको मु कहली 6 रो गुणनीयक कौन तुम कह देबो भाई 1 2 3 और 6 से बेले 6 रो गुणितक की सब कौन गुणनीयक। 6 रो गुणनीयक से 6 रो गुणितक किए गुणितक कहले कौन 6 द्वारा किए विभाज्य 6 के 6 6 दुगुणे 12 6 3 18 6 चौकु 24 एमती चली एमान सब जो पणिका पड़िथिल एमान सब कौन 6 रो गुणितक। गुणितक यही शब्द गुड़िक पे भूलबनी। गुणितक कहले कौन गुणनीयक कहले कौन के भूलबनी है सेमती 3 रो गुणितक कहल 3 के 3 3 दुगुणे 6 3 3 9 3 चौ 12 चलती तार तो गोटे संख्यार असंख्य गुणितक संभव किंतु गोटे संख्यार कौन सब बेले ससीम बा असंख्य नुह मान तार जो गुणनीयक अच्छा आम गुणी पार सब बेले पे मन रखिबो है गुणनीयक ससीम। ससीम कहले तमें गणिकी कहि परिबो जे एतिकटा गुणनीयक अछि किंतु गुणितक सब बेले असंख्य बा असीम। बुझिला कि नहीं वेरी गुड बुझी पाले बढ़िया बुझी न पाले मते पचार मनरे डाउट आसीबो पिले भाई एकटा गोटे कोन एकटा मौलिक ना यौगिक पिले एक ना मौलिक ना यौगिक एक गोटे विशेष संख्या मन रखिबो जदिओ एक रो केवल निजे से ही गुणनीयक ताको आमे सब बेले गोटे विशेष संख्या कहे कोन कहे स्पेशल नंबर विशेष संख्या ये ना मौलिक ना यौगिक मन रखिबो। और तापर कोन अछि पिले हाँ गोटे संख्या पिले मनकर मु कहली 6 गोटे संख्या कहली 6 यार गुणनीयक सब बाहर कल किए 1 2 3 और 6 देखिए समस्त समष्टि बाहर कल मिसेल समस्त गुणनीयक मान मिसेल एम सब किए 6 रो गुणनीयक एम समस्त को मिसई देल 1 + 2 + 3 + 6 2 1 3 3 3 6
छह दुगुणे 12 पिले समस्त गुणनीय को मिसेले 12 बाहरला संख्याटा केते हला 6 तार अर्थ 12 6 रो केते गुणा 6 दुगुणे 12 तार अर्थ 2 गुणा तार अर्थ जेते बेले गोटिए संख्यार गुणनीयक मानकर समष्टि ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲେ କିଏ କହିବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କଣ କହିବା ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତ ତମେ ସେଇ ଭଳିଆ ଅଲଗା ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାଏ କଲ ପିଲେ ମନଙ୍କର 18 18 ଗୁଣନକ କିଏ 1 1 ରେ 18 ଗୁଣିଲେ 18 2 9 18 318 6 3 କୁ 18 9 ଦୁଗୁଣେ 18 ଆଉ କିଏ 18 ହବ केवल 18 समस्त मिसेल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18 केते हबो 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 9 केते 21 21 रे 18 मिसले केते हबो 38 38 कोन 18 रो 2 गुणा की ना 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 18 दुगुणे 36 तो 2 गुणा नुह तार थ एगोटे परिपूर्ण संख्या नुह तो से बेला पिले तुमे कौन करियो मन इच्छा 1 रु 30 भितर संख्या को नब एवं देखिबो सेमानकर गुणनीयक काढिकिरी सेमानको मिसेइबो जदि सीए सेई संख्यार 2 गुणा हला ताले से संख्या को कोन कहबा हमें परिपूर्ण संख्या कहबा तमे घरे गले टेस्ट करिवो हला परिपूर्ण संख्या के टेस्ट करिवो अच्छा पिले आ गोटे छोटे जिंस अछि पढे देले आज क्लास टी सरियो आज क्लास टी समाप्त होबो पड़े गला सी लास्ट टा गोल्ड बैक नंबर पड़े गला पिले हाँ गोल्ड बैक तथ्य गोल्ड बैक तथ्य कहले कौन पिले पिले गोल्ड बैक किए कहलो जने लोक जने व्यक्ति से जने गणितज्ञ पर्सिया पर्सिया कहले आजिर ईरान ईरान रो जने मैथमेटिशियन आना क्रिश्चियन आना कोन क्रिश्चियन क्रिश्चियन गोल्ड बैक ये पिले गोटे नियम देथिले कोन गोटे नियम देथिले नियमटी कोन ना 2 रु बड़ जे कोनोसी गणन संख्या 2 ठारू बड़ जे कोनोसी गणन संख्या को पिले आमे 2टी मौलिक संख्यार जोगफल रूपे प्रकाश करि परिबा बुझियो कि नहीं मनकर एग्जांपल 2 रु बड़ के मनकर पिले 4 4 टा गोटे गणन संख्या कि नहीं याकू आमे कोन करिबा ना देखिबो 2टी मौलिक संख्यार जोगफल रूपे प्रकाश करि परिबा पिले 2 + 2 4 कि नहीं 2 गोटे मौलिक तार अर्थ हम 4 को 2टा मौलिक संख्यार जोगफल प्रकाश कले से भले पिले मनकर तुम भरी 18 18 पिले 18 को लिखि परिबी 7 + 11 11 7 18 7 मौलिक 11 मौलिक से पर हम कहबी 39 39 गोटे यौगिक संख्या जे कोन संख्या हो यौगिक मौलिक किछि फरक पड़िबनी जेते बड़ संख्या नबो ताको देखियो मु 2टा मौलिक संख्यार जोगफल प्रकाश करि परिबी के की हो के मते कहबो 39 केमते लिखिबी के कहबो देखिया मुंड खर्च कल देखिया के कहबो तमे मौलिक संख्या सब लिखि दबो मनकर मु कहली 13 तापर गोटे नेबी के मनकर नेबी 17 13 17 मिसले 17 30 ये हबनी आटे बड़ नेबा पड़िबो मनकर ने गेली प्ले मु 18 19 19 19 रे 13 मिसले केते जिवो 19 10 29 3 32 होउनी 23 नबो 23 रे मनकर प्ले 13 मिसेइबो केते जिवो 36 हबो होउनी 24 25 26 27 28 29 29 रे जदि तुम केते मिसेइबो आसीबो 39 दरकार ना होउनी तथापि 24 25 26 27 28 29 30 31 31 रे 8 मिसले होउनी 32 33 33 तो नुह 34 35 36 37 गोटे मौलिक हेगला 37 + 2 37 भी मौलिक 2 भी मौलिक
ଆଉ 39 କୁ ମୁଁ ଦିଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ବଢିଆ ମଜା। ତ ତମେ ତମେ ତାହେଲେ କଣ ଜାଣିଲ ପିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ। এটা କଣ କୁହନ୍ତି? ମ୍ୟାଜିକ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ମ୍ୟାଜିକ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବୋଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ମ୍ୟାଜିକ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ତମ ଲାଇଫରେ ବଢିଆ କରିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ, କହିବ ମତେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦେ ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି? ଦିଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ କହିବି ହେଲା। ପିଲେ ମନେକର ମ୍ୟାଜିକ ତୁମକୁ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାର ଏକ ଘରେ 5 ଥିବ। କେମିତି ଗୁଣିବ? ମନେକର 55 ରେ 45 ଗୁଣିବ। କେମିତି ଗୁଣିବ? କିଛି ଗୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କେମିତି ଗୁଣିବ। ତମେ ତ ଗୁଣନ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? କେମିତି ଗୁଣିବ? 5 ପଞ୍ଚା କୁ 25, 2 ରଖିନ ହେଲା। 5 ପଞ୍ଚା 25, 2 27, 4 ପଞ୍ଚା କୁ 20, 2 ରଖିନ ହେଲା। 4 ପଞ୍ଚା କୁ 20, 2 22। କେତେ ହବ? 5 7। ଠିକ କହିଲି ତ? 5 ପଞ୍ଚା କୁ 25, 2 27, 4 ପଞ୍ଚା 20, 0 2, 4 ପଞ୍ଚା 20, 22। ସରି, ମ୍ୟାଜିକ ଟା ହଉଛି କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଭୁଲ କଲି। ମ୍ୟାଜିକ ଟା ହଉଛି 55 ରେ 55 ଗୁଣିବ ଯଦି 45 ନୁହଁ, 55 ରେ 55 ଗୁଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ଗୁଣିକି ଦେଖ, ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ କରି କହିବି ଯେ ନ ଗୁଣିକି ବି କହିପାରିବ ହେଲା। ଆଗ ଗୁଣ। 5 ପଞ୍ଚା କୁ 25, 2 ରଖିନେଲା। 5 ପଞ୍ଚା କୁ 25, 2 27। 5 ପଞ୍ଚା କୁ 25, 2 ରଖିନେଲା। 5 ପଞ୍ଚା କୁ 25, 2 27। ये ହେଲା 5 7 5 12, 1 7 8, 2 10। ଠିକ ଅଛି ତ? 5 7 5 12, 2 1 7 8, 2 10, 2 3। ହଁ, ତ ତମେ ଗୁଣିକି କେତେ ପାଇଲ? କେତେ ଗୁଣିକି ପାଇଲ ମତେ କୁହ? 3025। ମୁଁ ନ ଗୁଣିକି ଦେଖ କେମିତି କରିବି। 55 ଗୁଣିବାକୁ ଦେଇଛି ତ, ସବୁବେଳେ ଆଗ 5 ରେ 5 ଗୁଣି ଦବ। 5 5 କେତେ ହେଇଗଲା? 25 ଲେଖିଦବ। ସବୁବେଳେ 5 5 ଗୁଣି ଦବ। 5 5 25। ହେଲେ 5 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କଣ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କଣ? 5 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ 5 ର ପରେ କିଏ ଆସିବ? 5 + 1 6। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କହିଥିଲି କଣ? 5 ରୁ 1 ଫେଡିବ ମାନେ 4। 5 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ 6। 6 ରେ ଖାଲି 5 କୁ ଗୁଣି ଦେବ। 6 5 କେତେ ହେଇଯିବ? 30। ଦେଖିଲ ମାଜିକ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲେ ମନେକର 75 ରେ 75 ଗୁଣିବ। କେମିତି କରିବ? 5 କୁ 5 ରେ ଗୁଣି ଦବ। 5 5 କୁ 25। 7 ର ପର ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 8। 8 ରେ ଖାଲି 7 ଗୁଣି ଦବ। 8 7 କେତେ? 56। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ମନେକର 95 ରେ 95 ଗୁଣିବ। ହବ କେମିତି? 5 5 କୁ 25। 9 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 10। 10 9 90। ହେଇଗଲା। 35 ରେ 35 ଗୁଣିବ। 5 5 କୁ 25, 4 3 12। ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ଶିଖିଲ ଆଜି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ତୁମକୁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲ। ଗପ ଗପରେ ଗଣିତ ସିରିଜକୁ ରିଭାଇଜ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଡାଉଟ ଥିଲେ ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ସାଇରାମ।